Dear students, welcome back to the 21st session of today's sociology class, and this is the beginning of the third chapter, that is issues and challenges of marginalized groups. Marginalized groups, the meaning, the characteristics and marginalization as a process, today we are trying to understand. This content has been prepared by Sunil K, who is working as assistant professor and heading the Department of Sociology at Government College for Women, Kolar. Marginalized group is a minority group which has been pushed by a dominant group to the outer borders of the society or boundaries of the society. Here we have to try to understand that the minority group which is not given any kind of social, political, cultural importance, they have been pushed by the dominant groups to the borders of the society. That is why they are called as marginalized. They have been deprived of many of the facilities which have to be given to them as a human beings. Marginalized groups are excluded from decision making process and their needs of development are totally or partially neglected. When they are taken into consideration for decision making process, definitely if they had any problems that would have come out, but then they have been excluded from this process and their needs for the development are neglected. That is the reason why they have remained as a marginalized groups, and they are socially declassed and they are deprived, despised. They are not excluded in they are not included into the mainstream of the society. That is why they are called as marginalized groups. ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮೂಹವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಬಲ ಸಮೂಹದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಹೊರಗಿನ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇವರನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ದೂರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. In India, there is still visible inequality among the marginalized groups where they have not come to a mainstream of the population. That is why human development is not at all possible for this particular group. There are various socio-economic variables for this reason. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇನ್ನು ಅಸಮಾನತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು. That is why they are remaining socially disadvantaged, and the minority group or the marginalized groups are one among them that we have to keep in mind over here. In India, there are various marginalized groups such as untouchables, tribes, destitute women, aged people, whether they may be male or female, sexual minorities, religious minorities, women in general, and then people with some diseases like HIV positive. These are all the people who have been considered as the marginalized groups because they don't want to be included in the society. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರನ್ನ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಡೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿಮೆನ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹವರನ್ನ, ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಪುರುಷರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ, HIV ಅಥವಾ ಏಡ್ಸ್ ಪೀಡಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನ, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬಹುದು.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮೂಹಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ, ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಷನ್. Definitely, when they have been treated as the outer group of the main society, they are discriminated and then they have been looked from the subordination point of view. ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇವರನ್ನ ಅಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನ ವಂಚಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧೀನತೆಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಸೆಟ್ ದೆಮ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಫ್ ಬೈ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಂಪುಗಳು ಅಥವಾ ಸಮೂಹಗಳು ಈ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮೂಹಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಮೂಹಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. The third characteristic that we can try to understand about marginal group is that they share the sense of collective identity and common burdens. ಈ ಒಂದು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮೂಹಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊರೆಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ಹೊರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ they share a sense of collective identity and common burdens that right now we understood. They share social rules about who belongs to and then who does not. ಯಾರು ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಗುಂಪಿನೊಡನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಹ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ they have been deprived of certain social, economic, political advantages or the facilities, and they have a tendency to marry within the group because they are not preferred by any other groups. They have a tendency forcibly to marry within the group. ಅವರು ಸಮೂಹದ ಒಳಗೆಯೇ ವಿವಾಹವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಸಮೂಹದ ಜನರು ಇವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡದಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೀಮಾಂತೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸೇಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಹೂ ಲಿವ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಅವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತವರನ್ನ ನಾವು ಸೀಮಾಂತೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಈ ಸೀಮಾಂತೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಇವರನ್ನ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವಂತಹವರನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುವಂತದ್ದು. Marginalization applies to a specific community or a tribe or a caste or class that is excluded from the mainstream of the society. They are denied of many of the facilities that they are supposed to get it from the government. Marginalized groups are often regarded as an underclass, no opportunity to education, or they are deprived of welfare or health care. They have been deprived of all the maximum facilities that any society member has to be given. They are given facilities but not to the extent that they get the satisfaction. ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಇವ್ಯಾವಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲದಲೇ ಇರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಿನ್ಸ್ 1960s, this has been the major topic for sociological research because this
has influenced the dependency theory, the Marxist theory, the world system theory. ನಾವು 1960ರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸೀಮಾಂತೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸೀಮಾಂತೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವಲಂಬನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ವಿಷಯವೇ ಸೀಮಾಂತೀಕರಣ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. Marginalization is a process by which a group or an individual is denied access to important position and symbols of economic, religion or political power within the society. As we already discussed, they have been kept away from the mainstream of the society. Definitely any important position they are not given access. They are kept away from the economic positions, religious positions and political positions, and they are denied of these powers as well in the society. ಸೀಮಾಂತೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇವರನ್ನ ಸಮಾಜದ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ, ರಾಜಕೀಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ಇವರು ಹೊಂದಬಾರದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. Social exclusion is a form of marginalization process. It is not marginalization actually, it is a form of marginalization process. Marginalized population can be seen with the barriers in education, recreation facilities, employment opportunities, adequate housing is not there, health services are not there for them, etc. etc. ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಸೀಮಾಂತೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅದೇ ಸೀಮಾಂತೀಕರಣ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸೀಮಾಂತೀಕರಣಗೊಂಡಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಶಗಳು, ಮನೋರಂಜನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ವಸತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಂದ ದೂರ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಸಹ ಅವರನ್ನ ದೂರ ಇಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಲಾರದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another concept related to marginalization process. Thank you very much.